difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Namaskar, hello and welcome to this special broadcast on Sansad TV. I am Namrata Singh. The Constitution of India that lays down the basic structure of a nation's polity is built on the foundations of certain fundamental values. The preamble, fundamental rights and directive principles reflect the vision and goals our founding leaders had for our country. The makers of the Indian Constitution incorporated directive principles of state policy in Part 4 of the Constitution. These principles act as a guide for the government to ensure social, economic and political justice and promote the welfare of the people. Let's explore the significance of these principles and highlight key acts and amendments associated with them. భారత రాజ్యాంగంలోని 4వ భాగం ఆర్టికల్ 36 నుంచి ఆర్టికల్ 51 వరకు రాజ్య విధానం యొక్క నిర్దేశక సూత్రాలు ఉన్నాయి. స్వతంత్ర భారత రాజ్యం అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోబోతుందని భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతలకు తెలుసు. దాదాపు 200 సంవత్సరాల పాలన తర్వాత దేశం విస్తృతమైన పేదరికం, ఆకలి మరియు లోతుగా పాతుకుపోయిన సామాజిక ఆర్థిక అసమానాలతో మిగిలిపోయింది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి దేశ పాలనకు కొన్ని విధానపరమైన ఆదేశాలు, మార్గదర్శకాలు లేదా సూచనలు అవసరమని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు భావించారు. స్వతంత్ర భారతదేశంలోని చట్టసభలు, కార్యనిర్వాహక మరియు పరిపాలనలు రాజ్యాంగం యొక్క ఈ భాగంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలు మరియు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా తమ అధికారాలను ఉపయోగించాలని ఆదేశించబడింది. నిర్దేశక సూత్రాలు కొన్ని ఆదర్శాలు, ముఖ్యంగా సామాజిక ఆర్థిక న్యాయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. రాజ్యాంగ నిర్మాతల ప్రకారం భారత రాజ్యం దీనికోసం ప్రయత్నించాలి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నిర్దేశక సూత్రాలను రాజ్యాంగం యొక్క నవనీయమైన లక్ష్యంగా అభివర్ణించారు. ఇవి దేశానికి సాధారణ ఆదేశాలు, సూచనలు లేదా మార్గదర్శకాల స్వభావంతో ఉంటాయి. The main objective of the Constitution is to render justice, to promote equality and to give equal opportunity to everyone. If justice is to be rendered, which is social, economic and political, to achieve that objective, the Constitution framer in Part 3 of the Constitution dealt with the fundamental rights, provided for the fundamental rights, and in Part 4 of the Constitution, they provided for the directive principles of the state policy. Now, you have to say in one sentence, fundamental rights are political rights. And directive principles of state policy are direction to the state to achieve the objectives which are enshrined in the preamble of the Constitution. నిర్దేశక సూత్రాలు ప్రజల ఆకాంక్షలు, లక్ష్యాలు మరియు ఆదర్శాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని చట్టాలు చేసేటప్పుడు మరియు విధానాలను రూపొందించేటప్పుడు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తుంచుకోవాలి. భారత రాజ్యాంగంలోని పొందుపరిచిన సామాజిక న్యాయతత్వానికి ఇవి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. నిర్దేశక సూత్రాలు ఏ న్యాయస్థానాలకు చట్టబద్ధంగా కట్టుబడి లేనప్పటికీ అవి దేశ పరిపాలనలో ప్రాథమికమైనవి. ఈ ఆదర్శాలకు అనుగుణంగా భారతదేశంలోని చట్టసభలు, కార్యనిర్వాహకులు, పాలకులు తమ బాధ్యతలను నిర్వహించడానికి ఒక ప్రవర్తనా నియమావళిని రూపొందిస్తాయి. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. The directive principles in Indian Constitution are inspired by the Constitution of Ireland. However,
The concept and philosophy behind these principles can be linked back to the French Declaration of Human Rights, the American Declaration of Independence, 19th century liberal and socialist ideas, and our own Gandhian concept of Sarvodaya. అయితే ఐరిష్ వారు స్పెయిన్ రాజ్యాంగం నుండి ఆలోచనలను తీసుకున్నారు. విప్లవాత్మక ఫ్రాన్స్లో ప్రకటించిన మానవ హక్కుల ప్రకటన, అమెరికన్ కాలనీలు ప్రకటించిన స్వతంత్ర ప్రకటనలో ఇటువంటి విధానాల ఆలోచనలు గుర్తించవచ్చు. భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935లో ఇలాంటి మార్గదర్శకాలను బోధనా సాధనాల రూపంలో అందించారు. రాజ్య విధాన నిర్దేశక సూత్రాలు భారతదేశాన్ని సంక్షేమ రాజ్యంగా చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. నిర్దేశక సూత్రాలను వాటి సైద్ధాంతిక మూలం మరియు లక్ష్యాల ఆదర్శంగా వర్గీకరిస్తారు. ఆర్టికల్ 38 సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ న్యాయాన్ని నిర్ధారించడం మరియు ఆదాయం, హోదా, సౌకర్యాలు, అవకాశాలలో అసమానతలను తగ్గించడం ద్వారా సామాజిక క్రమాన్ని సురక్షితం మరియు రక్షించడం ద్వారా ప్రజల సంక్షేమాన్ని ప్రోత్సహించడానికి రాజ్యం కృషి చేస్తుంది. ఆర్టికల్ 39 పౌరులందరికీ తగిన జీవనోపాధి కల్పించే హక్కును సాధించే దిశగా రాజ్యం తన విధానాలను నిర్దేశించాలి. భౌతిక వనరుల యాజమాన్యం మరియు నియంత్రణ సాధారణ శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడే విధంగా నిర్వహించాలి. రాజ్య సంపదను కొందరి చేతుల్లో కేంద్రీకరించకుండా ఉండాలి. స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ సమాన పనికి సమాన వేతనం, కార్మికుల శక్తి, ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం, బాల్యాన్ని, యువతని దోపిడీ చేయకూడదు. ఆర్టికల్ 41 నిరుద్యోగం, వృద్ధాప్యం, అనారోగ్యం మరియు వైకల్యం సందర్భాల్లో పని, విద్య మరియు ప్రజా సహాయం పొందే హక్కును పొందడం. ఆర్టికల్ 42 న్యాయమైన మరియు మానవీయమైన పని పరిస్థితులను పొందడానికి మరియు ప్రసూతి సహాయం కోసం ప్రభుత్వ ఏర్పాట్లు. ఆర్టికల్ 43 కార్మికులందరికీ జీవనభృతి, గౌరవప్రదమైన జీవన ప్రమాణాలను కల్పించడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. ఆర్టికల్ 43A పరిశ్రమల నిర్వహణలో కార్మికుల భాగస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆర్టికల్ 47 పౌష్టికాహార స్థాయిని, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచడం, ప్రజారోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం. ఆర్టికల్ 40 గ్రామ పంచాయతీలను స్వరపరిపాలనా యూనిట్లుగా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆర్టికల్ 43 గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటీర పరిశ్రమలను వ్యక్తిగత లేదా సహకార ప్రాతిపదికన ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేయాలి. ఆర్టికల్ 43B సహకార సంఘాల స్వచ్ఛంద ఏర్పాటు, స్వయం ప్రతిపత్తి, ప్రజాస్వామిక నియంత్రణ, వృత్తిపరమైన నిర్వహణను ప్రోత్సహించడం. ఆర్టికల్ 46 బలహీన వర్గాల ప్రజల విద్య, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను, ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగల మరియు బలహీన వర్గాల ప్రయోజనాలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆర్టికల్ 47 ప్రజారోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే మత్తు పానీయాలు, మాదక ద్రవ్యాల వినియోగాన్ని నిషేధించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆర్టికల్ 48 ఆవులు, దూడలు, ఇతర పాడి పశువుల వధను నిషేధించడం, వాటి జాతులను మెరుగుపరచడం. ఆర్టికల్ 44 భారతదేశం అంతటా పౌరులకు ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని సాధించడానికి రాజ్యం కృషి చేయాలి. ఆర్టికల్ 45 బాలలందరికీ 6 ఏళ్లు నిండే వరకు బాల్య సంరక్షణ విద్యను అందించడం. ఆర్టికల్ 48 వ్యవసాయం, పశుపోషణను ఆధునిక శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో నిర్వహించడం. ఆర్టికల్ 48A పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం, మెరుగుపరచడం, దేశంలోని అడవులు, వన్యప్రాణులను పరిరక్షించడం. ఆర్టికల్ 49 కళాత్మక లేదా చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రతి స్మారక చిహ్నాన్ని లేదా ప్రదేశాన్ని ప్రభుత్వం కాపాడాలి. ఆర్టికల్ 50 ప్రభుత్వ సేవల్లో న్యాయ వ్యవస్థను కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ నుంచి వేరు చేయడానికి ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆర్టికల్ 51 అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలను నెలకొల్పడానికి రాజ్యం ఈ క్రింద వాటిని ప్రయత్నించాలని ఇది ప్రకటిస్తుంది. దేశాలతో న్యాయమైన, గౌరవప్రదమైన సంబంధాలను కొనసాగించండి. అంతర్జాతీయ చట్టం మరియు ఒప్పంద బాధ్యతలను గౌరవించడం.
Amending the directive principles of state policies require a constitutional amendment, which must be approved by a special majority in both houses of parliament. Since independence, several constitutional amendments have been made, and some of them are pertaining to DPSPs. 42వ రాజ్యాంగ సవరణ 1976 కొత్త నిర్దేశకాలను జోడించడం ద్వారా రాజ్యాంగంలోని 4వ భాగంలోని కొన్ని మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. ఆర్టికల్ 39A పేదలకు ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించడం. ఆర్టికల్ 43A పరిశ్రమల నిర్వహణలో కార్మికుల భాగస్వామ్యం. ఆర్టికల్ 48A పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం, మెరుగుపరచడం. 44వ రాజ్యాంగ సవరణ 1978 ఆర్టికల్ 38లో సెక్షన్ 2ను చేర్చింది. ఆదాయంలో ఆర్థిక అసమానతలను తొలగించడానికి మరియు హోదా, సౌకర్యాలు, అవకాశాలలో అసమానతలను తొలగించడానికి రాజ్యం ప్రత్యేకంగా కృషి చేస్తుంది. ఇది ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుండి ఆస్తి హక్కును కూడా తొలగించింది. 86వ సవరణ చట్టం 2002 ఇది ఆర్టికల్ 45 యొక్క పాఠ్యాంశాన్ని మార్చింది మరియు ఆర్టికల్ 21A కింద ప్రాథమిక విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా చేసింది. Successive governments in India have undertaken various measures to put directive principles into action. What are those? Let's find out. ఈ మేరకు కొన్ని చర్యలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 39 సూత్రాన్ని అమలు చేయడానికి సాధారణ శ్రేయస్సు కోసం భౌతిక వనరుల యాజమాన్యం మరియు నియంత్రణను నిర్వహించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం వివిధ చట్టాలను రూపొందించింది. వీటిలో కొన్ని భూ సంస్కరణలు. భారతదేశం వంటి వ్యవసాయ దేశంలో భూమి అత్యంత అవసరమైన భౌతిక వనరు. భూ సంస్కరణలు. భారతదేశం వంటి వ్యవసాయ దేశంలో భూమి అత్యంత విలువైన భౌతిక వనరు. భూ సంస్కరణల ద్వారా జమీందారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి భూస్వాములపై పరిమితి విధించారు. మిగులు భూమిని భూమి లేని కూలీలకు పంచారు. కనీస వేతన చట్టం, ఆదాయ పన్ను మరియు ఇతర పన్నుల చర్యలు అధిక ఆదాయ వర్గాలపై పన్ను విధించడానికి మరియు బలహీన వర్గాలకు మినహాయింపు మరియు ఉపశమనం కలిగించడానికి. దేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయిలో 3 అంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు. కుటీర పరిశ్రమలు. ఆర్టికల్ 43 ప్రకారం కుటీర పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డ్, ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్, ఆల్ ఇండియా హ్యాండీక్రాఫ్ట్ బోర్డ్, సిల్క్ బోర్డ్, కాయిర్ బోర్డు వంటి అనేక బోర్డులను ఏర్పాటు చేసింది. ఆర్టికల్ 45లో పొందుపరిచిన ఉచిత తప్పనిసరి విద్యకు సంబంధించిన నిబంధనలను ప్రభుత్వం అమలు చేసింది. 86 రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ప్రవేశపెట్టబడి తర్వాత విద్యా హక్కు చట్టం 2009 ద్వారా ఆమోదించబడిన ఎలిమెంటరీ విద్య 6 నుండి 14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల ప్రతి పిల్లవాడి ప్రాథమిక హక్కుగా ఆమోదించబడింది. ఆర్టికల్ 45లో పొందుపరిచిన ఉచిత తప్పనిసరి విద్యకు సంబంధించిన నిబంధనలను ప్రభుత్వం అమలు చేసింది. 86 రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ప్రవేశపెట్టబడి తర్వాత విద్యా హక్కు చట్టం 2009 ద్వారా ఆమోదించబడిన ఎలిమెంటరీ విద్య 6 నుండి 14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల ప్రతి పిల్లవాడి ప్రాథమిక హక్కుగా ఆమోదించబడింది. గ్రామీణ ప్రాంత అభివృద్ధి. ప్రధానమంత్రి గ్రామ స్వాస్థ్య యోజన, జాతీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య మిషన్ వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజిత పథకాలలో పేర్కొన్న విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మరియు మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం వంటి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించబడ్డాయి. పర్యావరణం. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం 1972, అటవీ సంరక్షణ చట్టం 1980 మరియు పర్యావరణ సంరక్షణ చట్టం 1986 వరుసగా వన్యప్రాణులు మరియు అడవులను రక్షించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. జల,
వాయు కాలుష్య నియంత్రణ చట్టాలు కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పించాయి. The way the social and economic development has taken place, now the state, right from day one, has started implementing the directive principle of state policy also through the various legislations which have been enacted from time to time. Take for example, I'll give the first example, labor laws, equal pay for equal work, child protection, maternity leave, protecting rights of the women, and allowing people to work within a time limit which is prescribed under the law. చారిత్రక పరిరక్షణ జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన కట్టడాలు, ప్రదేశాలు, వస్తువులను పరిరక్షించడానికి ప్రాచీన చారిత్రక కట్టడాలు, పురావస్తు ప్రదేశాలు, అవశేషాల చట్టం 1958 రూపొందించబడింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయిలో తగిన జీవనోపాధి కల్పించడంతో పాటు మహిళల మంచి ఆరోగ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి జననీ సురక్ష యోజన వంటి వివిధ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దేశంలో మహిళలకు మంచి జీవన ప్రమాణాలను కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన ఆర్టికల్ 39కి ప్రభావం చూపుతాయి. సమాజంలోని సామాజిక, ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరచడం, తద్వారా ప్రజల మంచి జీవితాన్ని గడపడమే నిర్దేశక సూత్రాల లక్ష్యం. రాజ్య విధాన నిర్దేశక సూత్రాల పరిజ్ఞానం ఒక పౌరుడికి ప్రభుత్వానికి చెక్ పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక పౌరుడు ప్రభుత్వ పనితీరుకు కొలమానంగా నిర్దేశక సూత్రాలను ఉపయోగించవచ్చు. To give a new push to the cooperative movement in the country, the Narendra Modi government introduced a significant development by creating the Ministry of Cooperation. This ministry aims to enhance the cooperative sector with a distinct administrative and legal framework, signaling a significant development. గ్రామీణాభివృద్ధికి ఆర్థిక నమూనాను రూపొందించడంలో, పేద ప్రజలు గౌరవప్రదంగా జీవించడానికి మరియు ఉపాధి కల్పించడంలో సహకార సంఘాలు పెద్ద పాత్ర పోషించాయి. 2021 జూలై 6న కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకార్ సే సమృద్ధి అంటే సహకారం ద్వారా శ్రేయస్సు లక్ష్యాలను సాకారం చేయడానికి సహకార ఉద్యమానికి కొత్త ఊపునిచ్చేందుకు సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసింది. దేశంలో సహకార సంఘాల ప్రోత్సాహం కోసం రాజ్యాంగంలోని 3వ భాగం కింద ఆర్టికల్ 19(1)(c)లో యూనియన్లు మరియు సంఘాలు, తరువాత సహకార సంఘాలు అనే పదాన్ని చేర్చారు. ఇది పౌరుల ప్రాథమిక హక్కు హోదాను ఇవ్వడం ద్వారా పౌరులందరూ సహకార సంఘాలను ఏర్పాట్లు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. రాజ్య విధాన నిర్దేశక సూత్రాలు 4వ భాగంలో కొత్త ఆర్టికల్ 43(b)ని చేర్చారు. సహకార సంఘాల స్వచ్ఛంద ఏర్పాటు, స్వయం ప్రతిపత్తి పనితీరు, ప్రజాస్వామిక నియంత్రణ, వృత్తిపరమైన నిర్వహణను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని పేర్కొంది. The Constitution ensures equal treatment for all Indian citizens, irrespective of caste or religion. Despite years since independence, some communities still face disparities. In addressing this, the Modi government strongly advocated for the Uniform Civil Code, as outlined in the Article 44 of the Directive Principles of State Policy. Let us find out more about the Uniform Civil Code. వివాహం, విడాకులు, వారసత్వం, దత్తత వంటి విషయాల్లో అన్ని మతాలకు వర్తించేలా భారతదేశానికి ఒకే చట్టాన్ని రూపొందించాలని యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ పిలుపునిచ్చింది. ఈ అంశం ఒక శతాబ్దానికి పైగా రాజకీయ కథనానికి మరియు చర్చకు కేంద్రంగా ఉంది మరియు పార్లమెంట్లో చట్టం కోసం ఒత్తిడి తెస్తున్న బీజేపీకి ప్రధాన ఎజెండా. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అమలు సమానత్వం, న్యాయం తెస్తుందని ప్రధాని మోడీ పదే పదే చెబుతుంటే, భారత్లో ఉమ్మడి చట్టం అమల్లోకి వస్తే శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो,
तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है. యూసీసీ అనేది రాజ్యాంగం యొక్క 4వ భాగంలో భాగం. ఇందులో రాజ్య విధానం యొక్క నిర్దేశక సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ నియమావళి రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 44 కిందకు వస్తుంది. ఇది భారతదేశం అంతటా పౌరులకు ఒకే పౌర స్మృతిని పొందడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నించాలని నిర్దేశిస్తుంది. భారత రాజ్యాంగం రాజ్య విధాన నిర్దేశక సూత్రాలలో ఒకటైన ఆర్టికల్ 44 ప్రకారం ప్రభుత్వం తన పౌరులకు ఏకరూప పౌర స్మృతిని పొందడానికి ప్రయత్నించాలని పేర్కొంది. అయితే యూసీసీని అమలు చేసే బాధ్యతను రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ప్రభుత్వ విచక్షణకి వదిలేశారు. భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పన సమయంలో జరిగిన చర్చలను బట్టి యూసీసీని గుర్తించవచ్చు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించేటప్పుడు యూసీసీ వాంఛనీయం కానీ ప్రస్తుతానికి అది స్వచ్ఛందంగా ఉండాలని చెప్పారు. అందువల్ల ముసాయిదా రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 35ను భారత రాజ్యాంగం యొక్క 4వ భాగంలో రాజ్య విధానం యొక్క నిర్దేశక సూత్రాలలో భాగంగా ఆర్టికల్ 44గా చేర్చారు. లింగ సమానత్వం, లౌకికవాదం, జాతి సమైక్యతను పెంపొందించడానికి యూసీసీ అవసరమని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విశ్వసించారు. కానీ భారతదేశం వైవిధ్యభరితమైన దేశం కావడంతో వివిధ మత వర్గాలు వారి స్వంత వ్యక్తిగత చట్టాలను అనుసరిస్తున్నందున కోడ్ అమలు అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. భారతదేశంలో వివాహం, విడాకులు, వారసత్వం మరియు ఇతర విషయాలను నియంత్రించే వ్యక్తిగత చట్టాలు మత గ్రంథాలు మరియు ఆచారాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు మరియు సిక్కులతో సహా భారతదేశంలోని ప్రధాన మత సమాజాలు వారి స్వంత ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగత చట్టాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు హిందువులు హిందూ వివాహ చట్టం 1955ని పాటిస్తారు. 1956 హిందూ వారసత్వ చట్టం ప్రకారం ఇది హిందువులు, బౌద్ధులు, జైనులు మరియు సిక్కుల హక్కులను నియంత్రిస్తుంది. ముస్లింలు ముస్లిం పర్సనల్ లా అప్లికేషన్ యాక్ట్ 1937ను అనుసరిస్తారు. క్రైస్తవులు, పార్సీలు, యూదులకు 1925 నాటి భారత వారసత్వ చట్టం వర్తిస్తుంది. యూసీసీ ప్రస్తుతం ఉన్న మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల వ్యవస్థను పౌరులందరికీ స్థిరంగా వర్తించే ఒకే రకమైన చట్టాలతో భర్తీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. So today when we talk of uniformity of civil code, we are talking of there should be uniform civil laws for all the citizens of this country, and if there are certain religious practices which are coming in conflict with the fundamental rights of the citizens, to protect those fundamental rights, we should implement a uniform civil code. గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు యూసీసీని అమలు చేసే దిశగా పావులు కదుపుతున్నాయి. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రూపకల్పనకు ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం 5 సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అస్సాం వంటి రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా యూసీసీని అమలు చేయాలని గట్టిగా పట్టుబట్టారు. యూసీసీ లాంటిది గోవాలో అమల్లో ఉంది. ఇది 1867 పోర్చుగీస్ పౌర స్మృతిని అనుసరిస్తుంది. అంటే గోవాలోని అన్ని మతాల ప్రజల వివాహం, విడాకులు మరియు వారసత్వంపై ఒకే చట్టాలకు లోబడి ఉంటారు. I am somewhat stunned at the reaction of people when there is a thought afloat that something should be done with respect to directive principles under Article 44, and that is, the state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India, end quote. Now I can tell you, after 30 years, I'm sure that situation must have come. I have no doubt it has come. Any further delay in implementation of Uniform Civil Code will be corrosive of our values. నేరాలు, సాక్ష్యాలు మరియు ఒప్పందాలకు సంబంధించిన భారతీయ చట్టాల క్రోడీకరణలో
ఏకరూపత అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1835లో తన నివేదికను సమర్పించినప్పుడు యూసీసీ యొక్క మూల్యం ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా హిందువులు మరియు ముస్లింల వ్యక్తిగత చట్టాలను అటువంటి క్రోడీకరణకు వెలుపల ఉంచాలని సిఫార్సు చేసింది. బ్రిటిష్ పాలన చివరిలో వ్యక్తిగత సమస్యలకు సంబంధించిన చట్టాలు పెరగడం వల్ల 1941లో హిందూ చట్టాన్ని క్రోడీకరించడానికి ప్రభుత్వం బిఎన్ రావు కమిటీని ఏర్పాటు చేయవలసి వచ్చింది. ఉమ్మడి హిందూ చట్టాల ఆవశ్యకత అనే ప్రశ్నను పరిశీలించడం హిందూ లా కమిటీ పని. 1937 చట్టాన్ని సమీక్షించింది. ఈ కమిటీ హిందువులకు వివాహం మరియు వారసత్వం యొక్క పౌర స్మృతిని సిఫార్సు చేసింది. Well, that is all I have for you in this broadcast. Stay tuned for more and thank you for watching Sunset TV.